What are the doubts? You can ask me now. First question, factorial. We already know. Okay, so I have mentioned you have to solve by using function. Okay, function, normal function. Then Fibonacci series using recursion. So yeah, so kindly understand the question carefully. Fibonacci series with the 10 elements. Okay, so Fibonacci series தெரியும் இல்லையா students? Anyone tell Yes, me the sir. series Yes, up sir. to 10 elements? Anyone? It always starting with 0, 1. Okay, the first two One, elements are 0, 1 always. The next element will be the addition of previous two. So one, 0 plus 1, the answer 1. Okay, next element 1 plus 1, two, 2. Then 2, 1 plus 2, 3. Then 2 plus 3, three, 5. 3 plus 5, 8. five, Then eight, 5 plus 8, 13. 13, Okay, 8 plus 13, 21. So how 21, many numbers came? 2, 4, 6, 8, 9. One more element we should display. 34. 34. Okay, so this is the 10 elements we need to display. Okay, so but you have to solve the Fibonacci series using recursion program. Students understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Students, I'm asking you, is there any doubt? Mean you can ask me now. Okay, don't want to waste the time. Otherwise, we can go for the next programs. Okay, today we are going to discuss only the program related things. Whatever the doubts you can ask me. Okay, whatever the concept in the Python, you can ask me the doubts. I will explain you. Students, is there any doubts in the question paper? Girls, Indu, Kavishri, Madhusri, Shivavarshini, Navantiga, Shobika. Any doubts, ma? No doubt, sir. No doubts. Okay. Remaining students, is there any doubts? No, sir. No. So differentiate module and function. Okay, with the example, you should know the example. So everything is thinking. Okay, you have to think and answer. Okay, we know the topic separately, functions topic and the module topic. But when they are asking like this, you have to combinedly give the solution. Okay, so you have to explain it combinedly with any example. Okay, because chapter wise they will ask some questions. Sometimes they will combine different topics. Okay, what is the difference between the normal function and the recursion function? Okay, so you have to explain everything. Then this is the program. Students, is there any doubts in this program? I think this No, we sir. already explained in the class. Okay, very good. Then Yes. sum of first n odd numbers using function. Odd numbers, first n odd numbers. Okay, if you are giving 10 means it will display, that is it should add all the odd numbers within the 10 numbers. Okay, 1 plus 3 plus 5 plus like that. It will add and it will show the final result. Okay, then what is the difference between library and the package with the example? You should show the structure of the library and the package. Okay, then the importance of this file. What is the importance, students? Underscore underscore init underscore underscore dot py. Students, what is the doubt? What is the importance? Anyone? Students, I mentioned many times in the class. Kindly tell me what is the importance of this file? Sir, for creating package, Yes. Okay, so every there are package means just a folder, but definitely you should call a package means definitely that folder should contain this file. Okay, very good. Then what is a framework and give an example. Okay, so everyone know the example Django and the definition of framework. Okay, the questions are very easy. Okay, so lot of programs are there.
I think 70% are programs. So kindly you should do some practice. Okay, without practice you cannot write the exams. Okay, because I saw in the feedback everyone need more than 60 marks. Okay, so kindly students you need to do some practice. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு வந்து நெறைய மார்க் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தா மட்டும் போதாது. நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம குடுக்குறத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அ ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாரி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. கைண்ட்லி டூ இட். எதா டவுட்ஸ் இருக்கா? இமிடியேட்டா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே. எனி டைம் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. நான் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் இமிடியா பண்ணிட்டும் இருக்கேன். சரியா? அண்டர்ஸ்டுட் பா எவ்ரிஒன்? Yes, sir. Yes. So now I want to show you the another material. So kindly listen and if anyone know the answer you can tell me. Okay. So this is one material. Students, is that visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. So see the first question, students. Write a Python function to accept your name and date of birth to find your age on today's date. Okay. So the question, any idea, students, how to find your age by getting input of your date of birth? Students, any idea? What is the concept? You just to tell the concept. No need about the program now. I need a concepts. எந்த மாதிரி பண்ணலாம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் தெரியும் இல்லையா? டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும் இல்லையா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? டெல் மீ, மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Give me the solution, students. Students, I need a response. 50 students are there. 50. Kindly, at least one student respond me. Anyone? Students, என்ன ஐடியா? என்ன பண்ணலாம்? ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்? We need to get the input as your date of birth. Okay, date of birth னா தெரியும். Date, month, year. Okay, day, month, year உங்களுக்கு கொடுப்பீங்க. So how to find the age? So உங்களுக்கு இப்போ suppose your date of birth may be 2005. Okay, so current year will be 2021. So you have to subtract 2021 and the date of birth year so that you can get the age. Understood, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ஸோ கைண்ட்லி உடனே திங்க் பண்ணுங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு ஏஜ் மட்டும், அதாவது 17 இயர்ஸ் 16 இயர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும், ரொம்ப ஈஸி. பட் எக்ஸாக்ட்லி உங்களுக்கு தெரியணும், அதாவது 16 இயர்ஸ் 10 months 21 days தான் இவரோட ஏஜ் அப்படின்னு டேஸோட கரெக்டாக வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டூ சம் டீப்பர் ப்ரோக்ராம். ஓகே, மந்த் வைஸ் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணணும், டேஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் and implement the program. Okay, then the second program, I think this is easy. Now check, anyone will answer this. Write a Python function to convert money into rupees and paise separately. Okay, for example, if you entered 100.50, then it should print 100 rupees and 50 paise. So anyone tell me what is the idea, students, how to split this single number into two things? Students, any idea? Students, anyone can tell the answer kindly. Yes, Bala Sunil. Sir? Yeah, what is your view, how to solve? Prasanna,
sir. What's your ideas? How to solve this one? Sri Priyan, Shobhiga, Indu. Why no one replying? Students, நல்லா think பண்ணுங்க. We are getting this input. Okay. 100.50. What data type is this? Students, what data type? Float. Float value. Float. Yes. What we are displaying? 100. This is which Integer. type? Integer. How to convert float to integer? Separate. By using functions. Okay, kindly understand. By using functions, we are having this function math dot floor. What is the usage of floor? If you give this means, definitely it will display the output 100. Understood, everyone? Yes, sir. Yes. Then how to print that 50? Float. Suppose the input is present in the A. Okay, now this 100 you can save it in a B. A minus B. What is the answer? Students, what is the answer? A minus B. 50. Sir. Yes. Why you people are not thinking, students? This is a simple way. I need everyone to think. Okay. Students, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. They will ask any kind of questions in the exam. Okay. Kindly do some practice. Okay. Remaining questions எல்லாம் பாருங்க, நம்ம ஆல்ரெடி practice பண்ணனதுதான். Palindrome. The check the number is palindrome or not. அதாவது reverse நம்பரும் ஒரிஜினல் இன்புட்டும் சேமா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றோம். Then factorial. This is also we already practiced. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம், எப்படி சால்வ் பண்றோம், அதுதான் நமக்கு தேவை. ஸோ கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அதை நம்மளுடைய பைத்தான் நம்ம படிச்ச வரைக்கும் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? எது சிம்பிளஸ்ட் ஒன். அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்னது மட்டும்தான் வே கிடையாது, நிறைய வேஸ் இருக்கு டு சால்வ். கைண்ட்லி திங்க் பண்ணுங்க, நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. சரியா? So kindly take the screenshots of these questions and practice it. Okay, இது மாதிரி நிறைய questions இருக்கு. So after completing the entire syllabus, I will share all the question papers with you. Okay, students, understood? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So then functions output based question. This you see, this first one, just calling the function. Okay, then second one you can see here we are calling with the value, that is add of 10. This is the function. So it will go here and inside you can see the process. Okay, so you have to do it manually. ஓகேவா? நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து மேனுவலா தான் அவுட்புட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா கவனிங்க. அந்த ஐ வேல்யூ எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்க, உள்ள என்ன நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்டார் 3 மாடுலோ 2 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் நடக்குமா, மாடுலோ நடக்குமா, மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன். ஸோ ரெண்டுமே ஒரே பிரசிடென்ஸ் லெவல். ஓகே, நான் ஆப்ரேட்டர் பிரசிடென்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்போதான் நீங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே ஒரே பிரசிடென்ஸ் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் டு ரைட்டு சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ 30 மாடுலோ 2. ஸோ ரிமைண்டர் டெஃபினெட்லி 0 தான். ஸோ ஈக்குவல். ஸோ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்டார் ஐ, அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு 10 ஸ்டார் 10. ஸோ இட் வில் ஸ்டோர் 100 and return the value to the original main program. It going to give the answer 100. Students, புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. So
எதுக்காக இதெல்லாம் Yes, நான் இப்ப sir. சொல்லிட்டு இருக்கேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயோ இல்ல மொபைல்லயோ எதுவும் பண்ண போறதில்ல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது ஓகே. ஒரு கிளாஸ் எக்ஸாம்ஸ் சும்மா ஒரு வீக் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கனால நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் நீங்க பேப்பர் அனுப்பாம இருக்கிறீங்க நிறைய பேர். ஏன்னா எப்போ வேணா நீங்க சால்வ் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், இவ்வளோ டைம் இருக்கு. பட் மெயின் எக்ஸாம்ஸ், போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்க கொடுக்குற டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீங்க சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனா தான் நீங்க அந்த 1 ஹவர்க்குள்ள ஒரு 30 கொஸ்டின்ஸோ 40 கொஸ்டின்ஸோ உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். எதுவுமே பண்ணாம ஸ்ட்ரைட்டாவே எக்ஸாம் போனா அப்புறம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ண வேண்டியதான். நிறைய பேர் அப்படி இருக்கீங்க. 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்பிளா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டைம். ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்றாங்க. ஒரு 20% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லாவே பண்றாங்க. ஸோ எல்லாருமே நல்லா பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அவங்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, அதனால நல்லா பண்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நான் எதுக்கு இப்போ பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு ரஃப் ஒர்க்கா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம அவுட்புட்லாம் நம்ம டைப் பண்ணி அவுட்புட்லாம் காட்ட முடியாது. நம்ம வந்து மேனுவலாவே இப்படி கால் பண்ணணும், இந்த இடத்துல இது நடக்கும், இப்படி நடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்மளே ரஃப் ஒர்க் பண்ண போறோம். ஸோ இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும். நீங்க வந்து இது நிறைய கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது மாடியூல்ஸ் ரிலேட்டடா, மாடியூல்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே கம்பைண்டா இருக்கு பாருங்க. ஏரியா கால் பண்றாங்க பை யூசிங், இங்க பாத்தீங்கன்னா math.py into r into r. So pi value we already know 3.14 something. Okay, into r means r தான் 10. Okay, so 10 into 10 means 100. So 3.14 நிறைய டிஜிட்ஸ் இருக்கும் டெசிமல். பட் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்டீஜர். ஸோ 314 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். சரியா? பட் இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணனால டெசிமல் வேல்யூஸ் தேவையில்ல. சரியா? ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி 314. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து நீங்களே இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் நம்மளுடைய வீக் டெஸ்ட்ல, எல்லா டெஸ்ட்லையுமே. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம டைரெக்டாகவே ப்ரோக்ராம்ஸும் தியரி கொஷின்ஸுமே கேட்டுட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? கைண்ட்லி ப்ராக்டிஸ். Yes, sir. Yes, sir. எஸ். ஸோ சி த நெக்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டு வேல்யூ ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன நடக்குது, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது, இங்கே நிறைய ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன நடக்கும்னா லாஸ்ட் அப்டேட்டட் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் பேப்பரில் ரஃப் ஒர்க்காக பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில். சரியா? ரஃப் ஒர்க் நிறைய பண்ணணும். பண்ணிட்டு ஒரு டைம் செக் பண்ணணும். ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷினாக இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன்ஸுக்கு இருக்கா, அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு எடுத்தோடனே செக் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ஆன்சர்ஸ் அதில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பாருங்க. சரியா? நல்லா கவனிங்க. சிறுதீப், மியூட் யுவர் செல்ஃப். சிறுதீப். So like this, there are a lot of programs are there. So functions, modules, recursion. சரியா? So everyone having your books, right, students? Yes, sir. ஸோ புக்ஸில் பாருங்கப்பா, தயவு செய்து புக்கில் பாருங்க. புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையுமே 10 ப்ரோக்ராம்ஸ் 15 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆன்சர்ஸே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை இன்னொரு முறை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு எனி இன்புட், ஓகே, நீங்களே ஒரு இன்புட் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. என்ன ஆன்சர்ஸ் வருது, எந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க, நாம் அதுக்கு கரெக்டான வழில கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படிங்கிறது பாருங்க. சரியா? ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதுறது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அவுட்புட் பேஸ்டு ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி எரர் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது, இது எல்லாரை விட எரர் பேஸ்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா? ஸோ கொஷின்ஸ் இருக்கு, ஆன்சர்ஸும் இங்கே இருக்கு. பட் கொஷினை வச்சு இதுதான் கொஷின், இதில் என்ன எரர் இருக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து. ஸோ டிஇஎஃப் ஐஎன் எக்ஸ் கமா ஒய். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எரர்,
Students, we have to find the errors. Tell me. எஸ், இன் ஐஎன் அப்படிங்கிறது ஒரு கீவேர்ட், அதாவது மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர். இன் அண்ட் நாட் இன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், Yes, sir. எவ்ரிவன் ரிமெம்பர்? Yes, ஸோ sir. அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளால sir. ஐடென்டிஃபையரா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கீவேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபையரா யூஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் த எரர். ஓகே, தென் இந்த லைன் நோ இஷ்யூஸ். தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டாட் ஒய். எக்ஸ் டாட் ஒய் அப்படின்னு நமக்கு எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு எரர். தென் நெக்ஸ்ட் லைன் நோ எரர், ஹியர் ஆல்சோ நோ எரர். ஸோ இங்கே ரெண்டு எரர் இருக்கு, இங்கே ஒரு எரர், இங்கே ஒரு எரர். நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கிவ் த கரெக்ட் ப்ரோக்ராம். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா நமக்கு சின்டாக்ஸ் தெரியணும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்க, x equal to 10, y. ஸோ x equal to 10னா டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட். டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஓகே, x equal to 10, yங்கிறது தப்பு. y, x equal to 10 அப்படின்னா ரைட். ஓகே, ஏன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? இது ரூல்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட்? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ஸோ இந்த எரர் பேஸ்டும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும். ஓகே, ஏன்னா எரர் பேஸ்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது, நார்மலாக பார்க்கும்போது நமக்கு எரரே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, பட் அதில் கண்டிப்பாக நிறைய எரர்ஸ் இருக்கும், நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சரியா? இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள், பார்க்கும்போது எது எரர் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இன்டென்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக எல்ஸ் வரணும், அந்த இடத்துலயே ஒரு எரர். ஓகே, இது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய எரர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய எரர்ஸ் இருக்கும், நல்லா கவனமாக பாருங்க. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பிகாஸ் we are going to start the நியூ சாப்டர் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ இது வரைக்குமே நீங்கள் இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலைன்னா அடுத்தது கான்செப்ட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு கோத்ரூ பண்ணால் போதும். ஓகே, ஏன்னா 2 வீக்காக நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸும் ரிகர்ஷன் மாடியூல்ஸ் இதே தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. கொஷின்ஸு 2 எக்ஸாம்ஸ் எழுதியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ நல்லா பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்த சாப்டர் போகிறோம். கைண்ட்லி டூ சம் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ என்ன எரர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் லிஸ்ட் ஃபார் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், ரைட் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டு பெர்ஃபார்ம் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் அ மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம். மெனு ட்ரிவன் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கும், உங்களோட இன்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஆப்ரேஷன் நடக்கும். ஓகேவா? சப்போஸ் உங்கள் இன்புட் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அடிஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்கும். சப்ராக்ஷனாக இருந்தால் மைனஸ் சிம்பிளாக இருந்தால் சப்ராக்ஷன், மல்டிபிகேஷனாக இருந்தால் இது வந்து ஒரு கால்குலேட்டர் மாதிரி. ஓகே, நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், ப்ளஸ் எழுத்துனா அடிஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்கும், மைனஸ் எழுத்துனா சப்ராக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்களே உங்களோட ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்ணலாம். கொஷினே இவ்வளோ தான் கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் தான் வந்து ஆன்சர்ஸை கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டு என்டர் டெம்பரேச்சர் இன் செல்சியஸ் அண்ட் அது வந்து ஃபாரன்ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? பை யூஸிங் ஃபங்க்ஷன். செல்சியஸ் டு ஃபாரன்ஹீட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், anyone know the formula? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏன் இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்க எல்லாரும்? கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலே இப்படி தானா? பட் ரஃபீதா, பால சுனில், ஃபார்முலா தெரியுமா?
ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஆஸ் அ ஒரு மெச்சூர்டு 12th ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹேவ் டு நோ எவ்ரி திங். ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் இவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்க, ஃபார்முலாஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நோ த ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர், ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்லாம் நமக்கு தெரியுது இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த நார்மலான இந்த மாதிரி விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? இதெல்லாம் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போதே நிறைய ஒரு ப்ரோக்ராம் செட்டே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. எல்லாம் எங்கே வச்சுருக்கீங்களா இல்லை டெலீட் பண்ணிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாவது பதில் சொல்கிறாங்க, யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்க விரும்பணும். ஓகேவா? நம்மளை பார்த்து எல்லாரும் படிக்கணும். ஓகே அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்மளால யாரையாவது முடியுமா அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ண பாருங்க. எல்லாருமே கூட்டமாகவே இருந்துட்டு இருக்காதீங்க. அப்புறம் எல்லாருமே எபோவ் 60 இல்லை, அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்டில் எங்கே இருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் டெய்லி நான் மெசேஜ் ஆரம்பிக்கிறேன். பட்டு ஏதாவது இந்த மாதிரி பேச வேண்டியதாக ஆகிடுது. கைண்ட்லி ஓப்பன் யுவர் மவுத். நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும். பதில் ஏதாவது ஒன்று சொல்ல ட்ரை பண்ணால் தானே நான் ஏதாவது சொல்ல முடியும். எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள்? ஸோ அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஃபிபொனச்சி சீரீஸ், தென் ஃபேக்டோரியல். ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நமக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. தென் அனதர் ப்ரோக்ராம். ஸோ எக்ஸாக்டாக யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா தான் லாகின் பண்ணுற மாதிரி. ஓகேவா? சப்போஸ் தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து லாகின் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணணும். சும்மா சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான். ஏன்னா நீங்களே வந்து இன்புட்லாம் கொடுக்கலாம், உள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணும்போது அந்த யூசர் நேமும் அந்த இஃப் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுற மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற யூசர் நேமும் கரெக்டாக இருக்கு, அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டும் கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் வரும், ஓகே யூ ஆர் லாக்டு இன் அப்படின்னு. இல்லைன்னா என்டர் தி கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நீங்களாவே திங்க் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் கிரியேட் பண்ண தெரியல, எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி ஷோ பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணி சார் நான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன், சப்மிட் பண்ணுங்க. ஐ வில் செக் த ப்ரோக்ராம் அண்டு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு ரிப்ளை நான் பண்ணுவேன். நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாருமே 12th ஸ்டாண்டர்ட் தான் காமனாக தான் படிக்கிறீங்க. ஒரே சப்ஜெக்ட், ஒரே புக்கு, ஒரே டீச்சர் தான். ஓகேவா? ஒரே டைமிங் தான் எல்லாரும் படிக்கிறீங்க. பட் நாட் அட் ஆல் யூட்டிலைசிங், அதுதான் முக்கியம். யார் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்க தான் சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க. தென் மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம். 3 சாய்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேலிண்ட்ரோம் ஆர் நாட் செக் பண்ணுற ப்ரோக்ராம். செகண்ட் சாய்ஸ் த நம்பர் இஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர் ஆர் நாட். தேர்ட் சாய்ஸ் யூ கேன் எக்ஸிட் த ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸ் கொடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் சாய்ஸ்னால் ஒன்றும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை, இஃப்லேயே கொடுக்கலாம். இஃப் த சாய்ஸ் இஸ் 1 மீன்ஸ் யூ கேன் டூ த ப்ரோக்ராம் ஃபார் பேலிண்ட்ரோம். ஓகே, அது இன்சைடில் ப்ரோக்ராமில் பேலிண்ட்ரோம் கொடுக்கலாம். செகண்ட் சாய்ஸ் எல் இஃப் சாய்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 மீன்ஸ் யூ கேன் கிவ் ஆம்ஸ்ட்ராங். ஓகே, தேர்ட் சாய்ஸ் யூ கேன் எக்ஸிட் தி ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணுங்கள். தென் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 11 to 200. ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் என்ன, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஓகே, அதில் திங்க் பண்ணுங்க. தென் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். இந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் பேட்டர்ன்ஸ். டைமண்ட் பேட்டர்ன் வித் ஸ்டார் ஆர் பட்டர்ஃப்ளை பேட்டர்ன் ஆர் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன். சரி, அந்த பேட்டர்ன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபார் லூப் படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணணும். மெர்ஜ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த கான்செப்ட்ஸு ஃபார் லூப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணுறத ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம எப்படி பண்ணலாம். ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது, நம்ம நார்மல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதில் இன்புட் தவிர மீதி இருக்கிற ஃபுல் ஆப்ரேஷனையும் எடுத்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். சரியா? ஸோ கைண்ட்லி டூ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா கேளுங்க. ஓகேவா? ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் த நியூ சாப்டர். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு see the new chapter from tomorrow. Okay? Students understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, at least I got reply now. Okay, so is there any doubts?